واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 244 اپنا اسلامک اسٹوڈیو روزانہ کی بنیاد پر ہماری ویڈیو واچ کرنے والے ان سبسکرائبر خدارہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز واچ کیا کریں۔ ناظرین چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خطہ خون میں ہی ڈوبا رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حکومت شاید مسلمانوں کی ہی رہے گی مگر ان کے دلوں پر صلیبیوں کی حکمرانی ہوگی۔ جنگی نقطہ نگاہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو ایسی پوزیشنوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ کسی بھی ایسے قلعے پر جو وہ فتح کر چکا تھا دشمن براہ راست حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان قلعہ میں اس نے مختصر سی نفری رکھی تھی کیونکہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا قائل نہیں تھا۔ پہاڑی علاقے میں اس نے تمام راستوں اور وادیوں کی بلندیوں پر تیر انداز بڑھا دیے تھے۔ جو راستے تنگ تھے ان کے اوپر پہاڑیوں پر اس نے بہت بڑے بڑے پتھر رکھ کر کچھ آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ دشمن گزرے تو اوپر سے پتھر لڑکا دیے جائیں۔ دمشق سے آنے والے راستے کو اس نے کمانڈو قسم کے گشتی دستوں سے محفوظ کر رکھا تھا تاکہ رسد دشمن سے محفوظ رہے۔ ناظرین، ایک جگہ ایسی تھی جسے حمات کے سینگ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک وسیع وادی تھی جس میں ایک ٹیکری جو خاصی بلند تھی آگے جا کر سینگوں کی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھندے کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں کو تکنیکی لحاظ سے سمجھا دیا تھا کہ دشمن باہر آ کر لڑا تو اسے اس وادی میں گھسیٹ کر لڑایا جائے گا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام علاقے میں ایسی جگہوں پر پوزیشنیں قائم کر لی تھیں جن سے وہ دشمن کو کسی بھی جگہ لانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس اہتمام کے علاوہ اس کے چھاپا مار جوان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور تک گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کا نظام ایسا تھا کہ دشمن کے قلعوں کے اندر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود تھے جو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان کے نام نہاد دعوے دار الملک الصالح نے اپنے گورنر حوران کے قلعہ دار گمشتگین کو اور موصل کے حاکم سیف الدین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کچھ شرائط کے بدلے مدد دیں گے، صرف بلاوے پر نہیں جائیں گے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مسلمان حکمران اور امراء بظاہر اتحادی ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی جنگ لڑ کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کی فکر میں ہے، اور صلیبی انہیں مدد کم اور شے زیادہ دے رہے ہیں اور ان کی باہمی چپ کلش کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ شمس الدین اور شاہ بخت کی کوئی اطلاع نہیں آئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حسن بن عبداللہ سے پوچھا۔ کوئی تازہ اطلاع نہیں، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا۔ وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں، گمشتگین نے کوئی بھی قدم اٹھایا۔ یہ دونوں سالار اپنا پورا کام کریں گے۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ حالات کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔ حسن بن عبداللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ وہ علی بن سفیان کا نائب تھا۔ ناظرین، علی بن سفیان مصر میں تھا کیونکہ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کا زیادہ خطرہ مصر میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حسن بن عبداللہ کے ساتھ باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے شمس الدین اور شاہ بخت کا نام لیا تھا۔ یہ دونوں گمشتگین کے جرنیل تھے۔ ناظرین، گمشتگین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ شیطان فطرت مسلمان تھا۔ عہدے اور رتبے کے لحاظ سے وہ گورنر تھا اور حوران کے قلعے میں مقیم تھا۔ ناظرین، اس قلعے میں اور باہر اس نے خاصی فوج جمع کر رکھی تھی۔ وہ خلافت کے تحت تھا اور خلیفہ کے احکام کا پابند تھا، لیکن اس نے ذاتی سیاست بازی اور چال بازیوں سے فوجی اور سیاسی لحاظ سے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جہاں وہ کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ ناظرین، یہاں تک کہ اس کے قلعے میں نور الدین زنگی کے پکڑے ہوئے صلیبی قیدی تھے جن میں کمانڈر بھی تھے۔ زنگی فوت ہو گیا تو گمشتگی نے کسی کے حکم کیے بغیر تمام
तमाम कैदी रिहा कर दिए। इसने ये इक़दाम सलीबियों की खुशनौदी के लिए किया था, क्योंकि वो अब सलीबियों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उनसे मदद हासिल करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ लड़ने की तैयारियां कर रहा था। उसके 2 सालार थे जो जहानत और जंगी अहलियत की बदौलत उसके मोतमिद थे। नाज़रीन, ये दोनों भाई थे, एक का नाम शमसुद्दीन अली और दूसरे का शाद बख्त अली था। ये दोनों हिंदुस्तानी मुसलमान थे। इराक़ के उस वक्त के एक मौर्रिख कमालुद्दीन ने अरबी में तारीख़ हलब के नाम से एक किताब लिखी है। उसने उनका इतना ही जिक्र किया है कि ये दोनों सगे भाई थे और नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी में हिंदुस्तान से इसके पास आए थे। जंगी ने उन्हें फ़ौज में अच्छा रुतबा देकर हुर्रान भेज दिया था। नाज़रीन, काजी बहाउद्दीन इब्न शद्दाद ने भी उनका अपनी डायरी में जिक्र किया है। अरब में चूँकि नाम के साथ बाप का नाम भी लिखा और बोला जाता है, इसलिए इन दोनों भाइयों के नाम तहरीरों में इस तरह आते हैं, शमसुद्दीन अली बिन अलजिया और शाद बख्त अली बिन अलजिया। नाज़रीन, ये इशारा कहीं भी नहीं मिलता कि जिया कौन था। तारीख में इन दोनों के नाम आने का बाइस एक वाक़िया है जिसे उस दौर के वक़ाए निगारों ने कलम बंद किया है। वाक़िया इस तरह है कि गुमुश्तगीन मनमानी का कायल था। हुर्रान में अमलन उसकी हुकूमत थी। उसने अपने एक खुशामदी और बदतीनत अफसर इब्ने अल खाशिब अबुल फजल को काजी का रुतबा दे दिया था। इस्लाम के काजी इंसाफ और दानिश की वजह से मशहूर थे, लेकिन अबुल फजल बेइंसाफ़ी और गुमुश्तगीन की खुशनौदी की वजह से मशहूर हुआ। उसकी बेइंसाफ़ी के किस्से शम्स और शाद बख्त तक भी पहुँचते रहते थे, लेकिन वो खामोशी इख्तियार किए रखते थे। वो फ़ौज के जर्नेल थे। काजी के फ़ैसलों और शहरी उमूर के साथ उनका कोई ताल्लुक ना था। तबअन भी वो खामोश रहने वाले इंसान थे। नाज़रीन, ये मशहूर था कि गुमुश्तगीन पर उनका बहुत असर है और ये भी हकीकत है कि उन्होंने गुमुश्तगीन पर अपना असर पैदा कर रखा था। इन दिनों जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद 700 सवारों के साथ आया और शाम और मिस्र की वहदत का ऐलान किया था। इसने अपने बहुत से जासूस इन इस्लामी इलाक़ों में भेज दिए थे जो खिलाफत के तहत होते हुए ज़ाती रियासतों की सूरत इख्तियार कर गए थे। इन जासूसों के चंद एक कारनामे सुनाए जा चुके हैं। नाज़रीन, इनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भेजा हुआ अंतवानून नाम का एक तुर्क जासूस हुर्रान चला गया। वो खुबरू और वजीह जवान था। तुर्की के अलावा अरबी ज़ुबान रवानी से बोलता था। उसने गुमुश्तगीन तक रसाई हासिल कर ली और ये कहानी सुनाई कि उसका ख़ानदान यरूशलेम में आबाद है जो उस वक्त सलीबियों के कब्ज़े में था। उसने बताया कि सलीबी वहाँ मुसलमानों पर बेरहमी से जुल्म व तशद्दुद करते हैं और बिला वजह जिसे चाहते हैं बेगार पर लगा देते हैं। उन्होंने इसकी 2 जवान बहनों को अगवा कर लिया और उसके भाइयों और बाप को बेगार के लिए पकड़ लिया है। वो फरार होकर यहाँ तक पहुँचा है और सलीबियों से इंतकाम लेने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में शामिल होना चाहता है। उसने अपना हाल हुलिया बिगाड़ रखा था और पता चलता था कि वो यरूशलेम से पैदल आया है और भूख और थकन ने उसे अदमुआ कर रखा है। नाज़रीन, गुमुश्तगीन ने उसे फ़ौजी नज़रों से देखा तो उसका कदबुद उसे पसंद आया। उससे पूछा कि वो घुड़सवारी और तीरंदाजी जानता है या नहीं। उसने कहा कि उसे ज़रा आराम और खाने की ज़रूरत है, इसके बाद दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। नाज़रीन, गुमुश्तगीन ने उसे खिला पिला कर सुला दिया। वो बहुत देर बाद उठा तो उसे गुमुश्तगीन के दरबार में पेश किया गया। एक घोड़ा मंगवाया गया। बाहर ले जाकर एक बॉडीगार्ड की कमान और एक तीर उसे देकर कहा गया कि खुद ही कहीं निशाने पर तीर चलाकर दिखाओ, फिर घोड़ा दौड़ाओ। नाज़रीन, करीब एक दरख्त था जिस पर परिंदे बैठे थे। उनमें सबसे छोटा परिंदा एक चिड़िया थी। इसने इसका निशाना लिया और तीर चलाया। तीर चिड़िया के जिस्म में उतरकर उसे अपने साथ ही ले गया। उसने एक और तीर मांगा जो लेकर वो घोड़े पर सवार हुआ और कहा कि वो करीब आए तो कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाए।
नाजरीन वहाँ गुमुश्तगीन के बॉडी गार्ड खड़े थे। एक दौड़ा गया और अपने खाने की प्लेट उठा लाया जो मिट्टी की थी। अंतवानून घोड़े को दूर ले गया, वहाँ से मोड़कर एड़ लगाई तो घोड़ा सरपट दौड़ा। नाजरीन अंतवानून ने कमान में तीर डाला, एक बॉडीगार्ड ने प्लेट हवा में उछाली। अंतवानून दौड़ते घोड़े से तीर चलाया और प्लेट के टुकड़े हवा में बखेर दिए। नाजरीन इसने घोड़ा मोड़कर सवारी के कुछ और करतब दिखाए। ये तो किसी को भी ना मालूम था कि वो तजर्बाकार जासूस और छापामार यानी कमांडो है और उसे हर एक हथियार के इस्तेमाल और घुड़सवारी का माहिर बनाया गया है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 245 में देखना मत भूलिएगा।